Good morning, students. I think everyone is fine with your health, right? So be cautious with the health. And then next is, I think we have completed chapter number 5, materials of daily use, right? So we'll be getting its PDF in the next class, right? So whatever you have there, MCQs, true or false, then give two examples of each of the following, match the following. This all you will be getting in the next class. Alright. So now what we'll do, we'll switch over to the next chapter, that is chapter number 6. How things change. How things change. We have seen in our life or in our day-to-day activities that everything keeps on changing. Even what is the time now, that is also going to change, right? Today, what's the time now? It's almost in the morning. So again, it is going to be night. ಸೊ ಏನಾಗ್ತು, ಈಗ ಹಗಲೈತೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನಾಗ್ತದ, ಈ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಪೇಪರ್ ನಾವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಪೇಪರ್ ಹೋಗಿ ಅದು ಆ್ಯಶ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೂದಿ. ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಬೀಜ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಆ ಬೀಜದಿಂದ ಒಂದು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದು ಅದು ಮರ ಆಗ್ತದೆ. ಇವನ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಫ್ಲವರ್ಸ್. Is it right? So these are the changes that we all observe in our day-to-day life. Even the climate, the weather is also changing. Is this clear? So what we'll do, we'll study why these changes are actually, or what kind of changes these are called, right? So one thing, the change may affect the size of the object, shape of the object, color of the object, or position of the object, or size of the object. So these many things can be affected if there is a change. So now what we will do, we'll take some examples, like first one, what I said, shape. So how shape is going to change of an object? For example, if we take a rubber band, what happens? We are going to stretch it, right? Usually it was in its normal shape, but when we made it to stretch, its shape changed. Is that right? So this is where this change is affecting the shape of the object or substance. So object that we have taken is rubber. So ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಆ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ರಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಆ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಶೇಪ್ ಇತ್ತು, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಶೇಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. Is that clear? So stretching of the rubber is an example where this change is affecting the shape of it. Then the next we'll come across size. Then next size, how this size is going to change. It is if you take one balloon. What we are doing, we are inserting air into that balloon. So balloon starting ಏನಿತ್ತು, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಮುದ್ದೆ ಕೂತಿತ್ತು, right? We call it as a contract and extraction, right? Contract, extract, contract, extract. ಸೊ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಬಲೂನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮುದುಡೆ ಕೂತಿರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೋ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಜ್. ಈಗ ನಾವು ಬಲೂನಿಗೆ ಹವಾ ಊದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಬಲೂನಿಗೆ ನಾವು ಹವಾ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ,
ಆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅದರ ಸೈಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಯಿತು. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇವನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಇಸದ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಜ್ ಅದು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಬಲೂನ್ ತಗೋತೀವಿ, ಆ ಬಲೂನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ? ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೋ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹವಾ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಬಲೂನ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಕೊಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ? ಇವನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? For example, I am holding a pen in my hand. If I drop it somewhere, then what happens? Its position has been changed. Earlier it was in my hand, now it is not in my hand. It means the position of the object is changed. Even we will be playing volleyball, right? So everyone is going to hit the ball or smash the ball. So there the ball's position is continuously changed. When we come to football, the player is going to kick it, right? There also the position of the ball is changed. In cricket, a bowler is going to bowl it, whereas the batsman is going to hit it. There also the position of the ball is changing. So these are examples where this change can affect the position of the object. ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಒಂದು ಪೆನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ರೈಟ್? ಈ ಪೆನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಈ ಪೆನ್ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಏನಾಯಿತು? ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂತಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಫಿಂಗರಿಂಗ್ ಆಡೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ತಗೋದು ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಾಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಿಕಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಕಿಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಗೋಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಗೋಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬಾಲರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಾಲ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಬಾಲರ್ ಬಂದು ಬಾಲನ್ನು ಒಗಿತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆ ಬಾಲನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹೊಡಿತಾನೆ, ರೈಟ್? ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಿಟ್ ದಟ್ ಬಾಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಕೀಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನು ಮನ್ಯಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ನು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ಬಿಡೋದಂತಂದು ಆ ಕೀಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೀ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಲರ್. ಈ ಸತ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಸಮರ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬಹಳಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮರ್ಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮರ್ ಒಳಗೆ ಆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಂದ ಇರ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋತ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಅವು ಹಣ್ಣು ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್, ಅವಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ, ಹಸಿರು ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗಿನ್ನ ಅದು ಹಣ್ಣು ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತದೇನು? ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಅದು ಹಣ್ಣು ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಹಣ್ಣು ಆಗ್ತದ ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಕಲರ್ ಏನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ? ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್. Is that right? So here, when the mango is getting ripened, its color changes.
Earlier, when it was unripe, the color was different, but when it got ripened, again the color changed. Is that clear? So ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಣ್ಣು ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಹಣ್ಣು ಆಗಿಂದ ಆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ. Is that clear? So an unripe mango changes its color on ripening. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇನ್ನ ಹಣ್ಣಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಹಣ್ಣು ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. Is that clear? So here even the change is also affecting the color of the object. Then next one, state, that is physical state, right? We all know that when ice is kept in our hand or when we are going to heat that ice, it turns from solid to liquid. So ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಐಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಗೊತ್ತದ ಇದು? ಸೊ ಐಸ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈಯಾಗಿ ಇಡ್ರಿ, ಐಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್. ಎದಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದ? ಆ ಐಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕ ಐಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಅದ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕನಿಷ್ಠ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೀಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಐಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಂಪರೇಚರು ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ಹೀಟ್ ದ ಐಸ್ ಇಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿ ಬರೀ ನೀರಾಯ್ತು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸಮ್ಮರ್ ಒಳಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಫುಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ದಾಗ ಇಡ್ಲಾರ್ದೆ ಹಾಗೆ ಇಡ್ರಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಐಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಹೌದಾ ಇದು? ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಈ ಐಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್, therefore there will be change in the state of that matter. Then last we come across composition, or we call it as chemical composition. Okay, we'll take it as chemical composition next. So chemical composition ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಚೇಂಜಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ನಾವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಶ್. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಪೇಪರನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಸುಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಏನಾಯಿತು ಆ್ಯಶ್ ಆಯಿತು. ಇವನ್ ನಾವು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸುಡ್ತೀವಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿದು ಆ್ಯಶ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ದ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ shape of the object, size of the object, position of the object, color of the object and its state and then its chemical composition. So ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು. Is that clear? So this is about the introduction and examples of changes. Now what we will do, depending upon these changes, the changes are classified as reversible or irreversible, and another one that is physical and chemical change. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್.
So there are reversible change or irreversible change. So reversible, irreversible, opposite, right? And here we have physical change and chemical change. Physical change ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ರೇರ್ ಕೇಸಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ. A change that can be reversed to obtain the original substances. So ಏನಾಗ್ತದ, we are going to get original substance back. A change that can be reversed to obtain the original substance or material is called a reversible change. So ಈಗ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಮರಳಿ ನಾವು ಅದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ನಾವು ತರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾವುದು ಐಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐಸ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೋತ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ತು. ಯಾವಾಗ? ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಅದು ನಾವು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. Human being is having around 35-36 degrees Celsius normally, general. So that much temperature is transferred to the ice, which is at 0 degree or 4 degrees Celsius. So ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಐಸ್ ಇಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಈ ಸತ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಐಸ್ ಇರ್ತದ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಗೆ ಇಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಆ ಐಸ್ ಕರಗ್ತಾ ನೀರಾಗಿ ಬಿಡ್ತದ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಐಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೀರಾಯ್ತು. ಹ್ಯಾಂಗ್ ಐಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೀರಾಯ್ತು? ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆ ಐಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ನೀರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಈ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು, ನೀರು ಅನ್ನೋದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಐಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇನಾಯ್ತು, ನೀರಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಹೊಳ್ಳಿ ಆ ನೀರು ಚೇಂಜ್ ಏನಾಗ್ಯದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಐಸಿಗೆ ತರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಆಬ್ಟೈನ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಐಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ನೀರಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಹೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೊಳ್ಳಿ ಐಸ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಐಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ವಿ, ಹೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ದಾಗ ಹಾಕಿದ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು, ಹೊಳ್ಳಿ ಐಸಿ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ what we do, this water is going to turn into ice on cooling. ಸೊ ಏನದು ನೀರು ಐಸ್ ಕರಿ ನೀರಾಗಿರ್ತದ, ಆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಹೊಳ್ಳಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಹೊಳ್ಳಿ ಐಸ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಐಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದು ನೀರಾಗಿತ್ತು, ಹೊಳ್ಳಿ ನೀರನ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೊಳ್ಳಿದು ಐಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಐಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೊಳ್ಳಿ ಐಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಹೊಳ್ಳಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. So that water on heating is getting converted into water vapor. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಅನ್ನ ಹೊಳ್ಳಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Again we are going to get back this water. Are you getting my point? ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೀರಿತ್ತು, ಆ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ನೀರು ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ವಾಟರ್ ಇವ್ಯಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಅದು ಏನು ಇವ್ಯಾಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಇತ್ತು, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದಿಂದ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ನಾವು ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂತು.
So this is example for reversible change. Are you getting my point? So ಇವಾಗ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಈ ಸದ್ಯ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳ್ಳೇದು ಏನಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಟರ್, ಇದು ಏನಾಯ್ತು, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್. Butter melts on heating and cools, and again it turns out to be solid. ಈಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಬಟರೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಈಗ ನಾವು ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಅ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್. ಇಸದ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಏನು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿಂದ ಅದನ್ನ ಪೇಪರ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಏರೋಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಹೊಳ್ಳಿ ಆ ಏರೋಪ್ಲೇನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಹೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಪೇಪರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜ್. ಇನ್ನು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅಗಳ ಚೇಂಜಸ್ ಒಳಗೆ ಸೈಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಾಗ್ತಿತ್ತು, ರೈಟ್? ಒಂದು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಲೂನ್. ಆ ಬಲೂನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಅದು ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೋವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಏರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಕೊಂತ ಬಂತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಲೂನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹವಾ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆಯಿತು, ಹೊಳ್ಳಿ ಆ ಹವಾ ತೆಗೆದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. So these all are examples for this reversible change. Is that clear? So reversible change ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A object which can be reversed to get back the original substance or original material. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು reversible change ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So there is one activity 2. What they are told? To observe a reversible change. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗೋಬೇಕು, ರೈಟ್? ಟೇಕ್ ಅ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇಟ್. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಶೇಪ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಹೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಬಿಟ್ವಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು ತನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೇಕ್ ಅ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಲಾಂಗರ್. Release one end of this stretched rubber band. It comes back to its original shape and size. So stretching of a rubber band is a reversible change. ಈಗ ನೀವು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಯಾರ್ಯಾರು ಒಂದಿಬ್ರು ರಬ್ಬರ್ ಹಿಡಿದಿರ್ತೀರಿ, ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ರಬ್ಬರ್ ಚೆಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಹೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ಬಿಡೋದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಇದೇನಿದು, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಸೊ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ ರಬ್ಬರನ್ನು ಜಗ್ಗಿದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅದರ ಸೈಜು ಹಾಗೂ ಶೇಪು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜಗ್ ಕಿಶನ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಹೊಳ್ಳಿ ರಬ್ಬರ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಡಿತದೆ, ರೈಟ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಗ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಹೊಳ್ಳಿ ಅದು ಏನು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಒಂದು ಶೇಪಿಗೆ ಸೈಜಿಗೆ ಅದು ಹೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 2. ಇನ್ನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 3, ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಡವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಬಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಈಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಹಿಟ್ಟು ನಾದಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಉಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ನಾವು ರೋಲ್ ಇಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಚಪಾತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಚಪಾತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಲಟ್ಸಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಆ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಗೆ ಹಾಕಲಾರ್ದೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಈಗ ಚಪಾತಿ ತೀಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಬಾಲದಿಂದ ಆ ಚಪಾತಿ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಈಗ ಆ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಗೆ ಹಾಕುವಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಹೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಬಾಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ reversible change. We have seen change. That change is going to affect the shape, size, position and color, and even the state as well as chemical composition of the substance. ಈ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್, ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಹಾಗೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ.
ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಕಲ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, irreversible, right? So homework, define a reversible change and give 5 examples. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೂ 5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜ್ಗೆ. ಡಿಫೈನ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ 5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಈ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಆ ಒಂದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ this is about today's topic as we started new chapter, how things change, right? So adrolaga we have studied till reversible change, activity 3. So keep reading textbook, take care of your health, stay home, stay safe. We'll meet you in the next class. Thank you.